योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोदये सखाय इन्द्रं मोदये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ॐ सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षक ॐ
शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन माता जगदाम्बा जगत जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तुष्पति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य गुरु नित्य गुरु सर्वत्र गुरु शाश्वत गुरु। ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य सत्य नित्य आचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम जगदाधारा विश्वाधारा सर्वाधारा शाश्वत आधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा परमेशा सर्वेशा विश्वेशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन सर्वभूतांतरात्मन परमात्मन परब्रह्मन। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन दयालु। ओम अजरा अमरा अभया अनुपमा। ओम नित्या पवित्रा परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभु ओम शंभवा मयोभवा प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा। ओम सर्वानुभूः विश्वानुभूः। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया सर्वप्रिया प्रियतमा। ओम प्राणस्य प्राण प्राणात् प्रिया। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या शांति भय निराश निवारक। ओम सत्यचित अनंत आनंद घन स्वरूपा आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्षोदा सहोदा द्रविणोदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః.
ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, పరిగెత్తండి, బాగా పరిగెత్తండి. ఎంత బలం ఉంటే అంత, ఎంత శక్తి ఉంటే అంత పరిగెత్తండి. కార్లతో చేత కాకపోతే వాహనాలు వాడుకోండి, రథాలు వాడుకోండి, గుర్రాలు వాడుకోండి, వాహన సాధనాలు వాడుకోండి. అది కాకపోతే విమానాల ద్వారా విమానయానం చేయండి, వేగంగా ప్రయాణం చేయండి, చేస్తున్నాండి. దేశాలు తిరగండి, నచ్చినట్టు తిరగండి, మీ అభీష్టం, మీ ఇష్టం, తిరగండి, బాగా తిరగండి. కానీ కొట్టుకుపోకండి, వెళ్ళండి, పడిపోకండి, పతనం కాకండి. తిరగండి, బాగా తిరగండి, ప్రయాణం చేయండి, ఎన్ని యాత్రలైనా చేయండి, ఏ దేశమైనా వెళ్ళండి, ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, విమానాల ద్వారా, రాకెట్ల ద్వారా, అంతకంటే ఎక్కువ వేగం ఉన్న వాహనాల ద్వారా వెళ్ళండి. కానీ జితేంద్రియులు కండి, ఇంద్రియాలను జయించండి. మీ ఇంద్రియాలు మీ చేతుల్లో ఉండాలి, మీ అదుపులో ఉండాలి. బాగా పెరగండి, పెంచుకోండి, ఐశ్వర్యాన్ని పెంచుకోండి, శక్తిని పెంచుకోండి, అధికారాన్ని పెంచుకోండి. రాజులు కండి, చక్రవర్తులు కండి, రారాజులు, ధనవంతులు కండి, శక్తివంతులు, బలవంతులు కండి. కానీ కొట్టుకుపోకండి, పతనం కాకండి, పాడైపోకండి. ఇంద్రియాలను జయించండి. మీ మనసు మీ అదుపులో ఉండాలి, మీ ఇంద్రియాలు మీ అదుపులో ఉండాలి, మీరు చెప్పినట్టు వినాలి. ఇంద్రియ దాసులు కాకండి, మనసుకు దాసులు కాకండి. జాగ్రత్తగా ఉండండి. రాజులైనా చక్రవర్తులైనా నియమాలు పాటించాలి. ఎవరైనా పరమాత్మ నియమాలు పాటించాలి, తప్పదు. ఎంత అభివృద్ధి చెందిన, ఎంత గొప్పగా మారిన విద్వాంసులైన, పండితులైన, చివరికి ఈ భూగోళానికి రాజు అయిన పరమాత్మ చెప్పినట్టే వినాలి. ఇంద్రియాలను జయిస్తే అర్థమవుతుంది. ఇంద్రియాలను జయించకుండా రాజు కాలేడు, సుఖాన్ని ఇవ్వలేడు, సురక్షితంగా ఉంచలేడు రాజ్యాన్ని. సురక్ష అవసరం, భద్రత అవసరం, ప్రజలను కాపాడుకోవాలి, ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూడాలి, ప్రజలు నిరంతరం ప్రసన్నంగా ఉంచాలి, తృప్తిగా ఉంచాలి. ప్రజలను కూడా శ్రీమంతులను చేయాలి. శ్రీమంతులు అంటే ధనవంతులు మాత్రమే కాదు, వారిని కూడా యోగ్యులను మార్చాలి. వారు కూడా బాగుండాలి, లక్ష్మి ఐశ్వర్యాలతో వారు కూడా వెలిగిపోవాలి. శ్రీమంతులు కావాలి, బుద్ధిమంతులు కావాలి, ప్రజలు కూడా సంస్కారవంతులు కావాలి, సదాచారులు కావాలి, ధార్మికులు కావాలి ప్రజలు. ఆ విధంగా ప్రజాపాలన చేయండి. రాజైనా ఎవరైనా గురువుల ఉపదేశం అవసరం. ఇష్టం వచ్చినట్టు రాజ్యం వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. ఆ గురువులు ధార్మికులైన గురువులైన ఉండాలి. ధార్మికనా విదుషాం, ధార్మికులైనటువంటి విదుషమంతులైనటువంటి విద్వాంసులైనటువంటి వారి యొక్క అనుమతితోనే, రాజగురువుల అనుమతితో, మంచి గురువుల, ధార్మికులైన గురువుల యొక్క, ఈశ్వరోపాసకులైనటువంటి గురువుల యొక్క, విద్వాంసుల యొక్క ఉపదేశాలు పాటించండి. రాజైన తిరగాలి, బాగా తిరగాలి, వేగంగా తిరగాలి, ప్రజల యొక్క బాగోగులు చూసుకోవాలి. ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు, ప్రపంచం ఎలా ఉంది, తిరగాలి, ప్రపంచం అంతా తిరగండి. విమానాది యానాల ద్వారా
బాగా తిరగండి, వేగంగా తిరగండి, అక్కడే ఉండకండి, సోమరిగా ఉండకండి. ఈ వ్యవహారం అంతా, ఈ ప్రయత్నం అంతా, ఈ పురుషార్థం అంతా పరమపిత పరమాత్మ యొక్క ఆదేశాలు పాటించడం కొరకే. పరమాత్మ ఆజ్ఞలను పాటించాలి రాజైనా ఎవరైనా. అప్పుడే సుఖం, అప్పుడే ఆనందం, అప్పుడే అటువంటప్పుడు ఈ కష్టాలు, ఈ సమస్యలు, ఈ అశాంతి, ఈ హింస ఉండదు. రాజ్యం పరమాత్మ రాజ్యం ఉండాలి. అందుకే అంతటా తిరగండి, ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోండి. రాజు అక్కడే కూర్చుంటే సరిపోదు, అంతఃపురంలో తిరగాలి. రాజు కూడా తిరగాలి, గమనించాలి. రాజు తండ్రి, తల్లి, గురువు, బంధువు, అన్ని గురువే, అన్ని. అటువంటి రాజు కూడా గురువే. గురువు యొక్క ఉపదేశం అవసరం. ఆ గురువులకు పరమ గురువు యొక్క పరమపిత పరమాత్మ యొక్క ఆదేశాలు, ఉపదేశాలు పాటించాలి. అందుకే తిరగాలి, బాగా తిరగాలి, ప్రపంచం తెలుసుకోవాలి. రాజైనా ఎవరైనా అప్పుడే అర్థమవుతుంది పరమపిత పరమాత్మ యొక్క మహిమ ఏమిటో. ఈ గ్రహమే, ఈ గోళమే కాదు, ఇతర గోళాలు, ఇతర గ్రహాల వరకు కూడా వెళ్ళండి, తెలుసుకోండి ఏమిటి పరమాత్మ యొక్క శక్తి, సామర్థ్యాలు ఏమిటి, మహిమ ఏమిటి, ఎంత అద్భుతం, ఎంత విచిత్రం. పరమపిత పరమాత్మ మహాశక్తివంతుడు, పరమశక్తి మహా సర్వశక్తిమంతుడు పరమపిత పరమాత్మ. శక్తివంతుడే కాదు, పరమశక్తిమంతుడు, సర్వశక్తిమంతుడు. పరమాత్మను అర్థం చేసుకోండి. అందుకే తిరగండి, బాగా తిరగండి, తిరుగుతుండండి, తెలుసుకుంటుండండి, బాగా తెలుసుకోండి. వేగంగా వెళ్తూ పడిపోకండి, జారిపోకండి, పడిపోకండి. చాలా శక్తి పెంచుకోవాలి, ఇంకా దక్షత పెంచుకోవాలి. దీక్ష ఉన్నప్పుడే దక్షత పెరుగుతుంది. మంచి బలం, దక్షత, ప్రశస్తమైన బలం పెంచుకోండి. తిరగండి, ప్రయాణం చేయండి, పడిపోకండి. రాజుకు విద్వాంసుల యొక్క ఉపదేశం. ఈ మంత్రం చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 8వ మంత్రం. ఓం వాత రంహ భవ వాజిన్ యుజ్యమానః ఇంద్రస్య ఇవ దక్షిణః శ్రియై ఏధి శ్రియా ఏధి శ్రియై ధి యుంజంతు త్వా మరుతః విశ్వవేదసః ఆ తే త్వష్ట పత్సు జవం దధాతు. పత్సు పాదాల్లో వేగం పెంచండి, పత్సు జవం దధాతు కాళ్ళల్లో వేగాన్ని ధరించండి. బాగా తిరగండి, ప్రయాణం చేయండి. రాజుకు తం రాజానం విద్వాంసం కిం కిం ఉపదేశేయు. అటువంటి రాజుకు విద్వాంసుల యొక్క ఉపదేశం, ఎటువంటి ఉపదేశాలు ఇవ్వాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి బృహస్పతి ఋషి. వాతాహరం ఇది అస్య బృహస్పతి ఋషి. ప్రజాపతి దేవత. ఛందస్సు భురిక్ త్రిష్టు ఛందః స్వరం దైవతః స్వర. ధార్మికానాం విదుషాం అనుమత్య ఏవ రాజ్ఞాపి స్వరాజ్య వ్యవస్థ విధేయ ఇది దర్శయతి. మంత్రం ఉన్నటువంటి ఈ మంత్రానికి ఉపదేశం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో ఈ ఉపదేశం ఉన్నట్టుగా ఆ ఉపదేశం యొక్క వివరణ పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞులైనటువంటి బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ధార్మికానాం విదుషాం అనుమతి ఏవ, ధార్మికులైన విద్వాంసుల యొక్క అనుమతి ద్వారానే రాజ్ఞాపి రాజు కూడా స్వరాజ్య వ్యవస్థ విధేయ, స్వరాజ్య వ్యవస్థను చేసుకోవాలి, నడిపించాలి, పరిపాలించాలి అని ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం ఉన్నట్టు చెప్పడం జరిగింది. ఇది వివరణ. ఇప్పుడు ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత, అంటే పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి
పదచ్ఛేదం, పదపాఠం అంటాం. పదపాఠం, పదాలు, శబ్దాలు. వాతరంహ ఇది వాతరంహాః భవ వాజిన్ యుజ్యమానః ఇంద్రస్య ఇవ ఇతి ఇంద్రస్య ఇవ దక్షిణః శ్రియా ఏధి యుంజంతు త్వా మరుతః విశ్వవేదస ఇతి విశ్వవేదసః ఆ తే త్వష్టా పత్సు ఇతి పత్సు జవం దధాతు. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం వాతరంహ భవవాజిన్యుజ్యమాన ఇంద్రస్యేవ దక్షిణశ్రియైధి యుంజంతు త్వామరుతో విశ్వవేదస ఆతే త్వష్టా పత్సు జవం దధాతు. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఓం వాతరంహ భవ వాజిన్ వాజిన్ యుజ్యమాన. ఈ శబ్దాన్ని గమనిస్తే వాత అంటే వాయువు, వాయువులాగా రంహ అంటే వేగంగా ఉండాలి అని అర్థం. చాలా వేగంగా ఉండాలి. తిరగండి, బాగా తిరగండి. ఈ శబ్దాలకు అర్థం, పదార్థం, పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం. వాతరంహ వాయువత్ రంహో వేగో యస్య స. వాయువత్ రంహ వేగ యస్య స. వాయువులాగా వేగం ఉండాలి. రాజు అంత వేగంగా తిరగాలి. వేగంగా తిరగడానికి విమానాది యానాలు వాడుకోవాలి. వేగంగా ప్రయాణించే వాహనాలు వాడుకోవాలి. అటువంటి యంత్రాలు వాడుకోవాలి. రాజుకు చాలా వేగం అవసరం. అలాగే బుద్ధి కూడా చాలా తీవ్రంగా ఉండాలి, వేగంగా ఉండాలి. భవ అవుగాక, అవాలి. వాయువత్ రంహో వేగో యస్య సహ. వాయువత్ వాయువులాగా, రంహ అంటే వేగం, యస యోని యొక్క వేగం వాయువులాగా ఉంటుందో సహ అతడు అని అర్థం. భవ వాజిన్, భవ అంటే ఇక్కడ అవుగాక, ఏమన్నా అవాలి. వాజిన్ శాస్త్రోక్త క్రియా కుశలత బోధయుక్త. శాస్త్రంలో చెప్పినట్టు వేదం వేదానుకూల శాస్త్రాల్లో ఏ విధంగా చెప్పినారో అటువంటి క్రియా కుశలత ఉండాలి. చేసే పనిలో కౌశల్యం, నైపుణ్యం ఉండాలి, నిపుణత అవసరం. క్రియా కుశలత, పని చేస్తారు కానీ కుశలంగా చేయాలి, నైపుణ్యంతో, బుద్ధితో. వాజిన్ శాస్త్రోక్త క్రియా కుశలత బోధయుక్త. యుజ్యమాన సమాహిత సన్. యుజ్యమాన అంటే సమాహితం కావడం, అంటే సరిగా పూర్తిగా స్థిరం కావడం. ఇక్కడ హితం అనే శబ్దంలో ధారణ అనే అర్థం వస్తుంది. సం ఆ హిత అంటే పూర్తిగా స్థిరం కావడం, ప్రసన్నమే మనసు స్థిరం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే బుద్ధిని స్థిరం చేసుకోవాలి. యుజ్యమాన అలా అవుతూ ఇంద్రస్య ఇవ ఇంద్రునిలాగా, యథా పరమేశ్వరయుక్తస్య రాజ్ఞ. పరమేశ్వరుని అంటే పరమ ఐశ్వర్యయుక్తం, పరమ ఐశ్వర్యాలతో ఉన్నటువంటి రాజు యొక్క అలా ఈ విధంగా ఉండాలి. ఇవ అంటే ఇక్కడ యథా ఎలా ఉంటుందో అలా అన్నమాట. దక్షిణ దక్ష ప్రశస్తం బలం గతి విద్యతే యస్య సహ. దక్షిణ అంటే చెబుతున్నారు. దక్షిణ అంటే ఏంటి? దక్ష, దక్షిణ, ఉత్తరం, దక్షిణం అంటాం మనం. అందుకే దక్షిణం నుంచి వచ్చే గాలులు బలంగా ఉంటాయి, శక్తిని ఇస్తాయి. దక్షిణ దక్ష అంటే ప్రశస్తం బలం. మహర్షి వెంటనే అర్థం రాస్తున్నారు. దక్షిణ అంటే ఏంటి? దక్ష, దక్ష అంటే ఏంటి? ప్రశస్తం బలం. ఆ ప్రశస్తం బలం ఎలా ఉంటుంది? గతి, ప్రశస్తం బలము, గతి ఉంటుందో, ఎవనికి ఉంటుందో, తస్య అతని యొక్క. దక్షిణ అనేది షష్ఠి విభక్తి ఏకవచనం. దక్షత గలవాని యొక్క అని అర్థం. దక్షత గలవాని అంటే ప్రశస్తం బలము, గతి ఉన్నటువంటి ఎవనికి ఉంటుందో అటువంటి వాణి యొక్క. దక్ష ప్రశస్తం బలం గతి విద్యతే యస్య తస్య. ఎవనికి ఉంటుందో తస్య అతని యొక్క. శ్రియ
అంటే రాజు అలా ఉండాలి, పరమైశ్వర్యాలతో ఉండాలి, ప్రశస్త బలం ఉండాలి, గతి ఉండాలి. అటువంటి రాజు ఇంకెలా ఉండాలి? శ్రియ శోభయుక్తయా, శ్రేయ తృతీయ విభక్తి ఏకవచనం, శ్రీ ద్వారా అంటే శోభయుక్తయ శోభయుక్తంగా ఉన్నటువంటి, రాజలక్ష్మియ రాజలక్ష్మితో, రాజలక్ష్మి ద్వారా, దేదీప్యమానయ దేదీప్యమానంగా ఉన్నటువంటి ద్వారా, రాజ్య అటువంటి రాజు ద్వారా ఏమి జరగాలి? వృద్ధి జరగాలి. ఏధి ఏధా వృద్ధో, ధాతు పాఠంలో ఏదంటే వృద్ధి, వృద్ధో భవ. ఇక్కడ వృద్ధ అంటే ముసలి అని అర్థం తీసుకుంటారు కొందరు. వృద్ధులు కండి, వృద్ధులు కావాలి, వృద్ధి కావాలి, గొప్పవారు కావాలి. రాజు గొప్పగా ఉండాలి, ప్రజలు కూడా గొప్పగా, రాజు అలా చేయాలి, ప్రజలను వృద్ధి చేయాలి. ఏధి వృద్ధో భవ. యుంజంతు ప్రేరతం, సామాన్యంగా యుంజంత్ అంటే కలపడం, జోడించడం అర్థం. ఇక్కడ ప్రేరతాం ప్రేరణివ్వండి, యుంజంతు ప్రేరణివ్వండి, యుంజతాం ప్రేరణివ్వండి, యుంజంతు. త్వాం నీకు, మరుత, ఇక్కడ మరుత అంటే సామాన్యంగా గాలి అని అర్థం వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ విద్వాంసులు. మరుత అంటే విద్వాంసో మనుష్యా, విద్వాంసులైనటువంటి మనుషులు. మరుత బహువచనం ఇది. విద్వాంస మనుష్య, విద్వాంసులైన మనుషులు. విశ్వవేదస సకల విద్యావేత్తార, విశ్వ అంటే సకలం సర్వం, వేదస్ అంటే ఎరిగిన వారు, తెలుసుకున్నవారు, అటువంటి విద్యావేత్తలు. సకల విద్యావేత్తార సకల విద్యను తెలుసుకున్నవారు. ఆసమంతాత్ తే తవ నీ యొక్క, త్వష్ట వేగాది గుణ విద్యావిత్. త్వష్ట అంటే వేగాది, వేగం మొదలు గుణాలను ఉన్నటువంటి తెలుసుకునేవాడు. వేగాది గుణ విద్య ఉన్నటువంటి విత్ అంటే తెలిసినవాడు. ఎంత వేగంగా వెళ్ళాలి, పడకుండా పడిపోకుండా ప్రమాదం జరగకుండా ఎలా ఉండాలో తెలిసినవాడు. త్వష్ట వేగాది గుణ విద్యావిత్. పత్సు పాదేషు, పాదాలలో, పత్సు. జవం వేగం, పాదాలలో వేగం ఉండాలి. దధాతు ధారణ చేయండి, మీ పాదాలలో వేగాన్ని ధారణ చేయండి, వేగంగా వెళ్ళండి, కదలండి, అక్కడే ఉండకండి. మాటలు కోటలు దాటినా కాళ్ళు గడపలు దాటాలి కదా, అందుకే కాళ్ళు అంటే ప్రాప్తింపజేసేవి. పతలు గతవు ధాతు, పతలు గతి, గమనం జ్ఞానం ప్రాప్తి. పాదాలు ప్రాప్తింపజేస్తాయి, లభింపజేస్తాయి, చేరుస్తాయి పాదాలు. అందుకే పత్సు అన్నారు. పత్సు పాదేషు, జవం వేగం, దధాతు. ఈ శబ్దాలకు అర్థాలు ఇప్పుడు అన్వయం. హే వాజిన్ రాజన్, ఓ వాజిన్ అయినటువంటి రాజన్, ఓ రాజా. వాజిన్ అంటే చెప్పడం జరిగింది. ఏంటి వాజిన్ అంటే? వేగం గలవాడు వాజిన్. శాస్త్రోక్త క్రియా కుశలత బోధయుక్త. రాజు ఎలా ఉండాలి? శాస్త్రోక్త అంటే క్రియలలో, అన్ని విద్యలలో కుశలుడై ఉండాలి, నిపుణుడై ఉండాలి. అటువంటి రాజు వాజిన్ రాజన్. హే వాజిన్ రాజన్, యం త్వం విశ్వవేదసో మరుతో రాజ్య శిల్ప కార్యేషు యుంజంతు. త్వష్ట తే తవ పత్సు జవం అదధాతు. జవం దధాతు, దధాతు రెండు. జవం ఆసమంతాత్ దధాతు. అనేది మంత్రంలో వచ్చింది చివరికి. తే త్వష్ట పత్సు జవం దధాతు. అనే ఉపసర్గ దధాతు కలిపితే దధాతు అవుతుంది. పత్సు జవం దధాతు. స త్వం వాతరముహ భవ. సా త్వం అటువంటి నీవు, వాతరముహ కావాలి. వాతరముహ అంటే వాయువత్ రముహో వేగో, ఎస్ ఎస్, వాయువు లాంటి వేగం ఉన్నటువంటి, ఎవరికైతే వాయు లాంటి వేగం ఉంటుందో సహ అతడు ఎవరు? రాజు. అలా కావాలి. భవ నీవు అగుము, అలా అవ్వాలి నీవు రాజు. యుజ్యమాన త్వం అలా కలుపుతున్నటువంటి దక్షత గలవాడి రాజు, దక్షత గలవాడు, ప్రశస్త బలం ఉన్నవాడు కావాలి, గతి ఉన్నవాడు కావాలి. దక్షిణ ఇంద్రస్య ఇవ శ్రియ సహ ఏధి. ఇంద్రుని యొక్క లాగా ఉండాలి. శ్రియ
ఆ లక్ష్మి ద్వారా, రాజ్యలక్ష్మి ద్వారా సహా తో దాంతో పాటు ఏది వృద్ధి చెందాలి, అభివృద్ధి చెందాలి, ప్రజలను కూడా ఆ విధంగా వృద్ధి చెందింపచేయాలి అని అర్థం. భావార్థం: హే రాజ స్త్రీ పురుష సంబోధన. ఓ రాజ స్త్రీ పురుషులారా, అంటే రాజుకు సంబంధించిన స్త్రీలు పురుషుల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అందరూ వస్తారు, రాజపురుషులు, వారి స్త్రీలు కూడా వస్తారు, అందరు కూడా ఎలా ఉండాలో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. హే రాజ స్త్రీ పురుష యూయం నిరభిమానినో. ఇదంతా ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది? నిరభిమానం ఉన్నప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. ఏ ఇల్లైనా, ఎక్కడైనా, ఏ సంస్థ అయినా. అభిమానం, అహంకారం, గర్వం ఉంటే, అహంభావం ఉంటే అభివృద్ధి జరగదు. అహంకారంతో, అహంభావంతో అభివృద్ధి జరగదు అని చెప్తున్నారు. యూయం మీరు, హే స్త్రీ, రాజస్త్రీ పురుషులారా, రాజు కానీ రాజస్త్రీలు, రాజు భార్య, రాణి, రాజమాత, రాజుకు సంబంధించిన మంత్రులు, సదస్సులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, అధికారులందరూ కూడా ఎలా ఉండాలి? నిరభిమానినో, నిరభిమానినః అంటే అభిమానం లేకుండా ఉండాలి, అహంకారం లేకుండా ఉండాలి, గర్వం లేకుండా ఉండాలి. అలాగే నిర్మత్సరాహ భూత్వ, నిర్మత్సరులు కావాలి. మత్సరం అంటే ఏడవడం అవుతుంది, ఇతరుల యొక్క అభివృద్ధి చూసి ఏడవడం, ఇతరుల యొక్క ఉన్నతి చూసి ప్రసన్నంగా లేకపోవడం, దాన్ని అంటారు మత్సరం అంటారు. మనం ఈర్ష్య అంటాం. ఈర్ష్య ఉండకూడదు. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యం అంటాం. మదం అంటే అహంకారం, మాత్సర్యం అంటే ఓర్చుకోలేకపోవడం, ఇతరుల యొక్క ఉన్నతిని చూసి ఏడవడం. నిర్మత్సరా భూత్వ, నిరభిమానినః నిర్మత్సరా భూత్వ, నిరభిమానులై, నిర్మత్సరులై, విద్వత్సంగేన, విద్వాంసుల యొక్క సత్సంగం ద్వారా, రాజధర్మం పాలయిత్వ, రాజధర్మాన్ని పాలించి ప్రసన్నంగా ఉండాలి నిదానికి, ఇతరుల యొక్క అభివృద్ధిని చూసి. విద్వాంసుల యొక్క సాంగత్యంతో, విద్వాంసులతో పాటు కలిసి రాజధర్మం ఏంటో తెలుసుకొని, రాజ్యాన్ని రక్షించుకోండి, ప్రజాపాలన చేయండి, చేసి విమానాది యానేషు స్థిత్వ, విమానాది యానాల్లో ఉండి, అంటే యానాల ద్వారా, విమానాది యానాల్లో కూర్చొని, స్థిత్వ కూర్చొని, అభీష్ట దేశేషు ఇష్టమైనటువంటి ప్రదేశాలు, దేశాలు, గత్వ ఆగత్య వెళ్ళండి రండి, గత్వ వెళ్ళి, ఆగత్య వచ్చి, విమానాది యానేషు విమానాది యానాలలో, స్థిత్వ కూర్చొని, స్థిరమై ఉండి, అభీష్ట దేశేషు అభీష్ట దేశములలో, గత్వ వెళ్ళి, ఆగత్య వచ్చి, జితేంద్రియా సంతః జితేంద్రులై అవుతూ, ప్రజా సతతం ప్రసాద్య ప్రజలను సతతం ప్రసన్నులుగా ఉంచి, ప్రజలను ప్రసన్నంగా ఉంచాలి, నిరంతరం ప్రసన్నంగా ఉంచి, శ్రీమంతో భవత శ్రీమంతులను చేయండి ప్రజలను. ప్రజలు శ్రీమంతులు కావాలి. ప్రజలు పేదవారు ఉండకూడదు. ఏ దేశంలో కూడా అడుక్కునేవారు ఉండకూడదు. దేశంలో ఏ దేశమైనా, ఏ దేశంలో కూడా ప్రజలు అడుక్కునే విధంగా ఉండకూడదు. శ్రీమంతులు కావాలి. అందరూ కూడా, అందరూ వృద్ధి చెందాలి అన్ని విషయాలలో. ఇది రాజు చేయాల్సిన పని. ఆ రాజు కూడా ప్రజల పాలన చేసేటప్పుడు విద్వాంసుల యొక్క ఉపదేశాలు పాటించాలి. ధార్మికాణం విదుషాం అనుమత్య ఏవ. విద్వాంసులు అంటే ధార్మికులైన విద్వాంసుల యొక్క అనుమతి ద్వారానే రాజ్యాపి స్వరాజ్య వ్యవస్థ విధేయ ఇది. స్వరాజ్య వ్యవస్థను చేసుకోవాలి. ఆ విద్వాంసులు ఏం చెప్పాలి? ధార్మికులైన విద్వాంసులు భగవంతుడు వేదం ద్వారా ఏదైతే ఉపదేశించినాడో, వేదానుకూల శాస్త్రాల ద్వారా ఋషులు మహర్షులు ఏం చెప్పినారో ఆ నీతి పాటించాలి. అందుకే రాజు కూడా స్వతంత్రుడు కాదు పూర్ణంగా. రాజు కూడా శుద్ధంగా ఉండాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి. రాజు ధార్మికుడు కావాలి, విద్వాంసులు ధార్మికులై ఉండాలి. అప్పుడు ప్రజలు బాగుంటారు. ఇది ఈ మంత్రం యొక్క భావార్థం, విషయం ఇక్కడ ఆపిద్దాం. ఒకసారి మంత్రం: ఓం వాతరమహాభవ వాజిన్ యుజమాన ఇంద్రస్య ఇవ దక్షిణః శ్రియా ఏధి యుంజంతు త్వా మరుతః విశ్వవేదసః ఆ తే త్వష్ట పత్సు జవం దధాతు. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి.
ఏం అర్థం చేసుకున్నారో చెప్పండి. నమస్తే గురుజీ. అమ్మా చెప్పండి. దక్ష దక్షిణ శబ్దానికి దక్షిణ అంటే దక్షత గల వాని యొక్క అని అర్థం వస్తుంది. ఇక్కడ యొక్క దక్షిణ అంటే దక్షత గల వాని యొక్క అంటే దక్ష అంటే ఏంటి? ప్రశస్తం బలం, ప్రశస్తం బలం, మంచి బలం, గతి ఏమనుకుంటుందో అతని యొక్క. మనం దక్షత అంటాం. దక్షత అంటే మంచి బలం. మరొక అర్థం సామర్థ్యం అని అర్థం కూడా వస్తుంది. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏం అర్థం చేసుకున్నారో చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. నాకు చిన్న సందేహము. ఇక్కడ ఈ మంత్రంలోనేమో ఇంత స్పష్టంగా ఉంది విమానయానం చేయాలి అని. మరి సముద్రం దాటితే ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి అని విన్నాను గురూజీ. అంటే అది మధ్యకాలంలో అలా చేశారా గురూజీ? దీనిలో ఒక మాట వచ్చింది గమనించండి. పతనం కాకండి, చేయండి, తిరగండి కానీ పతనం కాకండి. విమానయానాలు ప్రయాణం చేయండి కానీ జితేంద్రులు అవ్వండి. అంటే అర్థం ఏంటి? వేరే దేశాలు వెళ్ళిన తర్వాత చెడిపోయే అవకాశం ఉంది, పతనమయ్యే అవకాశం ఉంది. చూస్తూనే ఉన్నాం. వేరే దేశాలు వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతున్నారు? తాగుబోతులు అవుతున్నారు, కొంత తాగుతున్నారు. ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు ఉంటారు. అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మహాత్మా గాంధీ కూడా ఈ సమస్య వచ్చింది. వాళ్ళ అమ్మగారు అన్నారు, వేరే దేశం వెళ్తున్నావు జాగ్రత్త. ఇదే మాట, వేరే దేశం వెళ్తున్నావుగా జాగ్రత్త, అక్కడ ఏమి తింటావు, ఎలా ఉంటావు తెలియదు కదా. మంత్రం కూడా జితేంద్రుడు అండి. వెళ్ళండి. విమానాది యానేషు స్థిత్వ అభీష్ట దేశేషు గత్వ ఆగత్య జితేంద్రియ సంత. జితేంద్రులు అయ్యి ఉండాలి, జాగ్రత్త. మధ్యకాలంలో అందుకే వద్దిన వారు వేరే దేశం వెళ్ళొద్దు, ఓడల ప్రయాణం చేయకూడదు, ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య దేశాలు వెళ్ళకూడదు, చెడిపోతారు. అంటే అక్కడ చెడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి కనుక వెళ్ళొద్దు. స్వతంత్రం, ఇష్టం అక్కడ. అంటే ఇక్కడ అప్పుడు ఆ సమయంలో రాజుల కాలంలో వేరే దేశాలు అంటే ఎక్కడ వేరే బయటకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి జాగ్రత్త. మనం కూడా చెప్తాం కదా పిల్లలకు, బయటకు వెళ్తున్నారు జాగ్రత్త, పట్టుకోపోవద్దు. బయటకు అన్ని ఆకర్షణలు ఉంటాయి కదా బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత, జాగ్రత్త. అర్థమైంది. ఇంకెవరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. సూచనలు? నమస్తే గురూజీ. చెప్పండమ్మా. ఎవరైనా సరే నియంతగా ఉండకూడదు అనేది అర్థమవుతుంది గురూజీ. రాజైన నియంత పనికిరాదు. అతనైనా అందరినీ కలుపుకొని వెళ్ళాలి, అందరి మేలు చెయ్యాలి, అందరి సలహాలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే వ్యక్తి పరిపూర్ణుడు కాదు కాబట్టి రాజు అయినప్పటికీ ఒకవేళ అతను ఒక్కడే శాసనం చేస్తే అందులో ఏదైనా పొరపాటు ఉంటే అందరూ బాధపడాల్సి వస్తుంది. కనుక అతను కూడా ప్రజలంతటినీ కూడా కలుపుకొని వాళ్ళ సహకారంతో శాసనాలు కూడా చేస్తే బాగుంటది అని ఇక్కడ నాకు అర్థమైంది గురూజీ. ఎంత కాకూడదు అని. బాగుంటది కాదమ్మా, అలాగే ఉండాలి. రూల్ అది. అవును, రూల్ అంతే గురూజీ. రాదు. ఇప్పుడు కూడా అమెరికా అయినా ఏ దేశమైనా వాళ్ళ ఇష్టం ఉండదు. రాజ్యాంగం ఉంటుంది, ఒక వ్యవస్థ ఉంటుంది, వెనక నుంచి సలహాలు ఇచ్చేవారు ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మన మంత్రులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ ఇష్టం కాదు కదా. ఏమైనా విషయం చెప్పాలంటే వాళ్ళ ఇష్టం ఉండదు. వెనక నుంచి పిఎల్ ఉంటారు, వారిని అన్ని చేస్తారు కదా, నడిపించేవారు ఉంటారు. ఊరికి పేరు మాత్రం ఒక బొమ్మలా ఉంటారు, వెనక నుంచి నడిపించేవారు వేరు ఉంటారు. ఇప్పుడు కూడా వీళ్ళ ఇష్టం కాదు. ఎక్కడ కూడా ఇల్లైనా ఒకరి ఇష్టం ఉండకూడదు. ఇల్లైనా ఏదైనా ఒకరి ఇష్టం ఉండకూడదు. సంస్థ అయినా ఇల్లైనా ఆశ్రమం అయినా ఒకరి ఇష్టం పనికిరాదు. ఎందుకంటే ఒక బుద్ధి ఒక తల పనికిరాదు. అవును, కనీసం ముగ్గురు ఉండాలి. అవును. పూర్వం గురూజీ
పురుషుల నిర్ణయానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇది జరగాలన్నా, వద్దన్నా, ఏది చెయ్యాలన్నా పురుషుడే నిర్ణయించేవాడు, శాసించేవాడు. అప్పుడు తప్పులు జరిగినాయి. ఇప్పుడేంటంటే స్త్రీలకు అధికారం వచ్చింది. స్త్రీలే నిర్ణయిస్తున్నారు. ఇ ఇప్పుడు తప్పులు జరుగుతున్నాయి. ఇలా కాకుండా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లు ఒక జరగాలి అంటే ఒకళ్ళకొకళ్ళు పరస్పరం మాట్లాడుకొని ఇద్దరి బుద్ధిని కలుపుకొని నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అసలు నష్టం జరగదనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ మంత్రంలో చెప్పిన దాన్ని బట్టి గురూజీ. అనిపిస్తుంది అనకుండా మాల ఉండాలని చెప్పండి గట్టిగా. అనిపిస్తుంది కదా, ఉండాలి అంతే. అది ఉంది, రూల్ ఉందమ్మా. పరమాత్మ తప్ప, పరమాత్మ ఒక్కడు, అతని బుద్ధి ఒక్కడు సరిపోతుంది పరమాత్మ. కానీ బయట వ్యవహారంలో ఒకరి బుద్ధి పనికి రాదు. విచార ప్రకాశం 7వ సముల్లాసం చూడండి, 8వ సముల్లాసంలో రాజ్యం ఎలా ఉండాలి, మూడు ఉండాలి సమితులు. ఇప్పుడు గమనించండి, మన దేశంలో లోకసభ ఉంటుంది, రాజ్యసభ ఉంటుంది. లోకసభ ఆమోదించగానే అది రూల్ గా మారదు, చట్టంగా మారదు. రాజ్యసభలో కూడా ఆమోదం జరగాలి, అప్పుడే చట్టం అవుతుంది. రాష్ట్రపతి ఒప్పుకోవాలి, చివరికి మళ్ళీ రాష్ట్రపతి ఆమోదం కూడా ఉండాలి, అప్పుడే శాసనం అవుతుంది. ఇప్పుడు అదే ఉంది, ఎక్కడ ఏ దేశమైనా అంతే. ఒకసారి అనగానే కాదు, అందరు ఒప్పుకోవాలి. చర్చ ఉంటుంది, మళ్ళీ చర్చ చేస్తారు, ఊరికి చేయరండి, అందరు ఒప్పుకోరు. అది ప్రతిపక్షం వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకోవాలి. ఇన్ని ఉంటాయి. అది ఇంట్లో కూడా అది ఉండాలి, ఇంట్లో అయినా సంస్థల్లోనైనా అది ఉండాలి, అవసరం. అది లేకపోతే సరిగ్గా సాగదు, సరైన నిర్ణయం కాదు. అది ఒకరిని ఏక ఛత్రాధిపత్యం, నియంతృత్వం పనికిరాదు. నేనే అంతా, నేనే నీ అంత అంటే కుదరదు. అటువంటి వ్యవస్థలు పోయినాయి ప్రపంచంలో, చరిత్రలో. హిట్లర్ లాంటి వాళ్ళు, ముసోలిని లాంటి వాళ్ళు నియంతలు రాజ్యం. ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడైతే నియంతృత్వం ఉందో అది ఎక్కరోజు సాగదు. ఇది కూడా చెప్పారు. చెప్పండి అమ్మ. సత్సంగాలు జరుగుతూ ఉండాలి. రాజు ఎల్లప్పుడూ కూడా నా అభిమానాన్ని, రాజు కానివ్వండి, గృహస్థులు కానివ్వండి, వాళ్ళు అభిమానాన్ని వదిలిపెట్టాలి, వేదజ్ఞులై ఉండాలి, విద్వాంసులు. నిర్మత్సర ఈ శబ్దం గుర్తుంచుకోండి. నిరభిమానం, నిర్మత్సర. అవును గురుజీ. అప్పుడు గురుజీ ప్రజల పట్ల చాలా ఉదారత ఉంటుంది అన్నమాట. కుటుంబ సభ్యుల పట్ల గాని, ప్రజల పట్ల గాని, వీళ్ళని నేను సరైన పాలనతో సుఖ సంతోషాల్లో ఉంచాలి అని ఉంటది. ఈ నిర్మత్సరత, ఈ విద్వాంసుల నీడ, సత్సంగము లేనప్పుడు మనిషిలో అహంకారం పెరిగిపోతుంది గురుజీ. నేను అధికారిని కాబట్టి ఏది చేసినా జరగాలి అన్న ఒక దాన్ని ఏమంటారు ఉంటది, అహం ఉంటుంది. దానివల్ల అంతా నష్టమే జరుగుతుంది గురూజీ. ఈ మంత్రం ద్వారా గట్టిగా చెప్పారు, బాగుంది గురూజీ. అధికారి కావాలి అంటే ఈ గుణాలు, ఈ లక్షణాలు ఉండి తీరాలి. అప్పుడే సుభిక్షత లోకానికి కానీ, కుటుంబానికి కానీ. ప్రజలను కూడా శ్రీమంతో భవత, శ్రీమంతం చేయండి. అంతే కదా. సతతం ప్రసాది, ప్రజలను ప్రసన్నంగా ఉంచి, సతతం నిరంతరం ప్రసన్నంగా ఉంచి వారిని కూడా శ్రీమంతులను చేయండి. శ్రీమంతో భవత, శ్రీమంతం చేయాలి. నమస్తే గురూజీ. అందరూ బాగుండాలి. తిరగండి, బాగా తిరగండి, కానీ పడిపోకండి, పతనం కాకండి. జితేంద్రియ సంత, జితేంద్రులు అవ్వండి. ఇంకా ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఇటువంటి మంత్రాలు ఉన్నటువంటి ఈ సారాన్ని, భావార్థాన్ని అర్థం చేసుకొని మన వ్యవహారం మార్చుకోవాలి, మన ఆలోచనలు మార్చుకోవాలి. మనమే రాజులం నిజానికి. ఎవరికి వారే రాజు, ఎవరి ఒంటికి వారే రాజు, ఎవరి ఇంటికి వారే రాజు. సూచనలు, ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా వాణిమ్మ గారు? సూచనలు, గురూజీ. సూచన ఒకసారి చెప్పండి. అది నేను మీరు రాసి పంపారు కదా, విషయం చెప్పండి, సూచన ఇవ్వండి. గురూజీ, అందరు చదువుకునే ఉంటారుగా, అదే ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు గుర్తేయండి ఒకసారి. అందరికీ ఒక విన్నపం అండి.
ఎవరైతే రోజు నివేదనలో పాల్గొంటున్నారో వాళ్ళందరూ నాకు తెలిసినంత వరకు పేర్లు రాసి నేను పెట్టడం జరిగింది గ్రూప్లో. అది చూసి ఆ క్రమాన్ని పాటిస్తే ఇంకా రోజు వెతుక్కోకుండా సరిపోతుంది అని ఈ ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అందరూ వీలు కానప్పుడు ఎవరికైనా అప్పగించండి. మీకు వీలు కాకపోతే ఎవరికైనా అప్పగించే ప్రయత్నం చేయండి. ఆ బాధ్యత ఆల్టర్నేట్ గా ఎవరికైనా వారిదే. మార్చుకొని మళ్ళీ వారి టైంలో వీరు ఈ టైంలో వారు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఓం నమస్తే అమ్మా వాణి గారు. చెప్పండి. నాకు ఒకటి అనిపించింది, ఇంకొక పేరు యాడ్ చేస్తే 14 పేర్లు వస్తాయి. సరిగ్గా మళ్ళీ మనకి 15వ రోజుకి రిపీట్ అవుతుంది అనిపించింది. ఇక్కడ రోజులు లెక్క కాదండి, మనుషులను చూసుకొని వీళ్ళ తర్వాత అదే అంటే రోజుల లెక్క కాదు కానీ అలా ఉంటే బాగుంటుందేమో. ఇంకొకరిని యాడ్ చేస్తే నాకు యాడ్ పిపి నారాయణ గారి చేయడానికి పేరు ఉన్నట్టు అనిపించలేదు. వారు కూడా అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు కదా అని ఒకటి అనిపించింది. మరి వారిని సంప్రదించి మీరు ఆలోచించండి. అట్లాగే కనుక్కొని రాస్తా. ఇంకెవరంటే కూడా చూడండి. అంటే 14 మంది ఇంతే అనుకోకండి. చెప్పారంటే చెప్పవచ్చు, అదేం లేదు. అందరికి అవకాశం ఉంది. కొత్త వారు ఇంకెవరైనా వస్తే వారు కూడా చెప్పొచ్చు. కొత్త వారు కొందరు వస్తున్నారు, వారికి శ్రద్ధ ఉంటే చెప్పాలనిపిస్తే వారు కూడా చెప్పొచ్చు. మధ్య మధ్యలో మీరు అడగండి గురించి. ఎవరైనా చెప్పాలని కూడా చెప్పొచ్చు, అదేం లేదు. మీరే చెప్పాలి అని ఏం లేదు. చెప్పాలనుకుంటే దుర్గాప్రసాద్ గారు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారా? గురుగారు, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మా నేమ్స్ కూడా యాడ్ చేయండి గురుగారు. మీ పేరా? మా నంబర్ యాడ్ కాలేదు గురుగారు. సరే మంచిది. సరే, నమస్తే. ఇంకా నమస్తే. ఇంకా ఏమైనా సూచనలు? గురుజీ, చంద్రగ్రహణం గురించి కొంచెం చెప్తారా గురుజీ? గ్రహణం అనేది, చంద్రగ్రహణం ఏం చెప్పాలి? చంద్రగ్రహణం గురించి అనుమానాల, సందేహాలు అడగండి. ఏమైనా అడిగితే చెప్పొచ్చు. అదే గురుజీ, ఈ రోజు ఉంది, ఆ రోజు లేదు, అది ఇది ఏదో వస్తున్నాయి కదా. అసలు మన వైదిక ఏ రోజున ఉండని ఏమి భయపడకండి. ఈ రాశి ఉన్న వారికి ఆ రాశి ఉన్న వారికి భయపెడుతున్నారు. అవేమి ఉండవు, సంబంధం లేదు. భోజనం చేయొద్దు, నీళ్ళు తాగొద్దు, చాలా ఉన్నాయి. భోజనం చేయకపోవడం మంచిది, ఎందుకంటే అది జీర్ణశక్తి పైన దాని ప్రభావం ఉంటుంది. చేసుకుంటే ముందే చేసుకోండి, తర్వాత చేసుకోండి. పళ్ళు తినండి, లేకపోతే మంచిదే, పాటించడం మంచిదే కదా ఆహార నియమాలు. ఈ వంకతో ఉపవాసం. ఏ వంకైనా ఆరోగ్యం గురించి పాటించి. గ్రహణం యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది, తప్పకుండా ప్రభావం ఉంటుంది. బయట ఈ మధ్యలో వీళ్ళు ప్రభావం ఉండదు అంటారు, కానీ తప్పకుండా ప్రభావం ఉంటుంది. ఏంటంటే మీరు గమనించండి, సముద్రంలో ఆటుపోట్లు వస్తాయి. అమావాస్య రోజు తగ్గిపోతుంది సముద్రం, పౌర్ణమి రోజు పెరుగుతుంది. అంటే చంద్రుని యొక్క ప్రభావం ఉంది భూమి పైన. చంద్రుని యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది వనమూలికల పైన, మన ఆహార పదార్థాల పైన, మన కూరగాయల పైన, మన పంటల పైన చంద్రుని ప్రభావం ఉంటుంది కదా, అది గమనించాలి. ఏదో సైంటిఫిక్ అని చెప్పేసి ఏదో మాట్లాడుతుంటారు, కానీ మరి అంతా ఉండదు. బయట ఏదైతే ప్రచారం ఉందో ఇలా అలా అని చెప్పేసి, అంటే 2 రకాలుగా భయంకరంగా, అంటే ఇది ఇలా ఉండకూడదు అలా అని చెప్తుంటారు కదా కొందరు పౌరాణికంగా. అది కూడా తప్పే. వీళ్ళు సైన్స్ పేరుతో వీళ్ళు ఈ రకంగా చెప్తుంటారు, అసలు ఉండదు ఏముండదు అని చెప్పేసి, అది తప్పే. ఏం భయపడకండి, పళ్ళు తినండి, ముందు తినండి, ఆ సమయంలో తినకండి, తర్వాత కూడా ఆగాలి. వెంటనే దాని ప్రభావం పోదు. గ్రహణం యొక్క ప్రభావం తప్పకుండా ఉంటుంది. సూర్యకిరణాలు, చంద్రకిరణాలు, వాటి యొక్క ప్రభావం, వాటి ఆకర్షణ వికర్షణ అన్నీ ఉంటాయి. అంటే ఆ సమయంలో చంద్రపైకి ఎంత కాంతి రావాలంత కాంతి రాదు. చంద్రగ్రహణం యొక్క ఉద్దేశం అంటే, చంద్రగ్రహణంలో ఎవరి మధ్యలో వస్తారు? చంద్రగ్రహణం ఎలా వస్తుంది? సూర్యునికి భూమికి మధ్యలో చంద్రుడు వస్తాడు గురుజీ. నన్ను అడుగుతుంది, నేను అడుగుతున్నా, నా ప్రశ్న అది. చెప్పండి, ఎవరు వస్తారు? గ్రహణం గురించి తెలిసి ఉండాలి. సూర్యగ్రహణం అంటే ఏంటి, చంద్రగ్రహణం అంటే ఏంటి? అడ్డు రావడమే
ఆ కిరణాలు అడ్డు పడకపోవడం అంతే, ఇంకేం లేదు. అంతే. ఒకే రేఖలో సమానంగా వచ్చినప్పుడు సూర్యకిరణాలు చంద్రునిపైన పడవు, అంతే. సూర్యునికి చంద్రుని మధ్యలో భూమి వచ్చినప్పుడు, సూర్యునికి చంద్రుని మధ్య భూమి వస్తే చంద్రగ్రహణం. చంద్రుని పైన సూర్యకిరణాలు పడవు కదా, దాని ప్రభావం ఉంటుంది. అవును నాయన, దాని ప్రభావం. ఇంకా సందేహాలు ఏమున్నాయి? నమస్తే గ్రహణం గురుజీ. సందేహాలు ఏమున్నాయి? ఆ అంతే. రాహుకేతులు ఏమి లేదు. ఈ రోజులో రాహుకేతు గురించి బాగా ఎక్కువ పూజలు చేస్తారు, శని పూజలు చేస్తుంటారు, శని మందిరాలు వెళ్తూ ఉంటారు, నాగ పూజలు చేస్తుంటారు. రాహు లేదు, కేతువు లేదు. రాహుకేతు అసలు గ్రహాలు కావు, అవి ఛాయాగ్రహాలు. ఛాయాగ్రహాలు అంటే నీడ అన్నమాట, నీడ గ్రహాలు. అసలు గ్రహాల కింద తీసుకోకూడదు. ఇంకా నమస్తే గురుగారు. గురుగారు, చంద్రగ్రహణం రోజు మామూలుగా ఈ వాటర్ లో గాని గరిక వేసి మంచిదే, ఉంచాలి తీసుకోవడం అని మంచిది, అంటున్నాను. తీసుకోవడం మంచిదే. గరిక వేయచ్చు, తర్వాత ఈ మారేడు ఆకులు కూడా వేసి నీళ్ళలో వేసి తాగండి. గరిక వాడచ్చు ఎప్పుడైనా, గ్రహణం రోజే కాదు, గరిక రోజు కూడా వాడచ్చు, రోజు వాడండి, చాలా మంచిది. గరిక రకరకాలు వాడుకోవచ్చు, కంటి సమస్యలకు, కీళ్ళ సమస్యలకు వాడుకోవచ్చు గరికను. నమస్తే. గరికలో జీవం ఉంటుంది. గరిక ఎండిపోయినట్టు ఎండిపోతుంది, ఒక వర్షం రాని మళ్ళీ పెరుగుతుంది, అంటే జీవశక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని వాడితే మనకు కూడా జీవనశక్తి పెరుగుతుంది. ఇంకా ఆత్మ నివేదన. గురుజీ, గ్రహణ చెప్పండి. సమయంలో యజ్ఞం చేసుకోవడం, జపం మంచిదే, చేసుకోవడం, మంచిదే, గాయత్రి చేయొచ్చు. చేసుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి, మంచి ధ్యాన స్థితిలో ఉండండి. ఉహు. అలాగే. గ్రహణంలో అశాంతి ఉండదు నిజానికి, ఉహు. కానీ పక్షులకు అశాంతి అవుతుంది. ఎందుకంటే అకస్మాత్తుగా అది కిరణాల్లో మార్పు ఉంటాయి కాబట్టి పక్షులు, ఉహు. అది సూర్యగ్రహణం రోజు చూడగలుగుతాం మనం. అకస్మాత్తుగా మధ్యాహ్నం సూర్యగ్రహణం ఉందనుకోండి, ప్రకాశం తగ్గిపోతుంది, వెలుగు తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు పక్షులు, జంతువులన్నీ కూడా అల్లకొల్లంగా భయపడుతుంటాయి. ఉహు. దాని ప్రభావం ఉంటుంది. ఉహు. గురుజీ. ఇంకా గురుజీ ఆత్మ వాటికి నివేదన. తెలుస్తుందా? ఏంటమ్మా? పక్షులకి తెలుస్తుందా అది? మనకే తెలియదు నిజానికి, మనకే బుద్ధి తక్కువ ఉంటుంది. పక్షులకు సహజ శక్తులు ఉంటాయి, సహజాత శక్తులు అంటారు, ఇన్స్టింక్ట్స్ ఉంటాయి, పుట్టుకతో వచ్చే శక్తులు ఉంటాయి. మనకేమో నేర్చుకుంటూ వచ్చే శక్తులు మనకు కూడా కొన్ని ఉంటాయి. సరిగా పాటిస్తే, సరైన ఆహారం, సాత్విక ఆహారం తీసుకుంటే, మౌనంగా ఉంటే, ధ్యాన స్థితి ఉంటే మనకు కూడా కొన్ని తెలుస్తాయి ముందే, రాబోయేవి. పక్షులకు ముందే చాలా తెలుస్తాయి, భూకంపాలు, ఇటువంటి విషయాలు, వర్షం రాకముందే వర్షం వచ్చేది విషయం చెప్తుంటాయి. నెమళ్ళు వర్షం రాబోతుందని నెమళ్ళు చెప్తుంటాయి, పక్షులు చెప్తుంటాయి, చీమలు చెప్తుంటాయి వాతావరణం గురించి. గమనించాలి, చీమలు, కుందేలు, ఎలుకలు, పిల్లులు అని చెప్తుంటాయి. మనకంటే వాటికి ఎక్కువ తెలుసు, మనిషి కంటే పశువులకే, పక్షులకే ఎక్కువ తెలుసు. నమస్తే గురు. ఎవరు ఈరోజు ఆత్మ నివేదన ప్రారంభించండి. అంతర్ముఖమే చెప్పండి, ఎవరు చెప్పినా. ప్రవచనం అనుకోని చెప్పేది, ఇది రాజకీయ ప్రవచనం లాగా చెప్పకండి. ఆత్మ నివేదన అంటే భగవంతుడు ఉన్నాడు, భగవంతుడి ముందర ఎలా చెప్తాం? సరే, భగవంతుడు కాదు, ఒక పెద్ద అధికారి ఉంటే ఎలా మాట్లాడతారు? గొంతెత్తి చెప్తారా? బిగ్గరగా. అది గమనించండి, ఎక్కువ స్వరంతో చెప్పకూడదు. కళ్ళు మూసుకోవాలి, లీనం అవ్వాలి. భగవంతుడు ఎదురుగా ఉన్నాడు, ఒక పెద్ద అధికారి. అప్పుడు ఎలా ఉండాలి మన స్వరం? దాన్ని కూడా ప్రవచనంలాగా చేస్తే ఎలా? ఆత్మ నివేదన అంటే 10 నిమిషాలు, 20 నిమిషాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక 2 నిమిషాలు సరిపోతాయి నిదానికి. అది గమనించండి చెప్పేవారు. భగవంతునితో చెప్తున్నారండి, ఎలా మాట్లాడాలి? ఎంత మర్యాదగా ఉండాలి, ఎంత తగ్గి మాట్లాడాలి. తిట్టినట్టు ఉండకూడదు, భగవంతుని బెదిరించినట్టు ఉండకూడదు. భయపెడుతున్నారు, ఆత్మ నివేదన పేరుతో భయపెడతారు కొందరు. భయపెట్టకండి భగవంతుని. ఓం ప్రారంభించండి. చెప్పే ముందు దీర్ఘ శ్వాస చేసుకోవాలి, శ్వాస నింపుకోవాలి, ఓంకారం చేసుకోవాలి కనీసం లోపల. అప్పుడు ప్రారంభించాలి. ఈరోజు ఎవరు ఉన్నారా? ఈరోజు చెప్పేవారు
ఎవరమ్మా ఈరోజు మన అమ్మగారు గురుజీ అప్పలనాయుడు గారు. ఉన్నారు? అప్పలనాయుడు గారు ఎక్కడ ఉన్నారు? లేరు కదా. తర్వాత ఎవరు మరి? అప్పలనాయుడు గారు లేకపోతే ఎవరికైనా అప్పచెప్పారా? అప్పలనాయుడు గారు అప్పచెప్పాలి కదా ఎవరికైనా, నేను రావట్లేదని. ఎవరికైనా చెప్పారా? చెప్పలేదు. వ్యవహారం కృష్ణకి చెప్తాను, కుదరకపోతే అని చెప్పారు. కృష్ణారావు గారు చెప్పమన్నారా? కృష్ణారావు గారు కూడా వచ్చినట్లేరు. అదే ఈ వ్యవహారం తప్పుడు వ్యవహారం ఇది. సరే, ఎవరైనా చెప్పండి. గురూజీ చెప్పండి అమ్మ. హే ప్రభు పరమేశ్వర, ఈ సృష్టికంతటికి అధిష్టాతవు నీ యొక్క శాసనంలో మందరం కూడా ఈ సృష్టిని భోగిస్తున్నాం తండ్రి. పరమేశ్వర, ఎన్నో విధాలైనటువంటి బంధాలను, బంధుత్వాలను మాకు అందించావు తండ్రి. ఇవే కాకుండా ఈ శరీరంలో ఎన్నో రకాలైనటువంటి అవయవాలను, ఇంద్రియాలను కూర్చి మమ్మల్ని దివ్య శరీరధారులుగా నిర్మాణం చేశారు ప్రభు. మీ కృప వలన ఈ శరీరం, ఈ ఇంద్రియాల కూర్పు పొందిన మేము ఈ సృష్టిని అనుభవించటానికి తగిన శక్తియుక్తుల్ని కూడా పరమేశ్వర మీరే ప్రసాదించారు. అయినప్పటికీ మాలోని అహం, అజ్ఞానం, కామక్రోధ లోభ మోహ పదమత్సరాల కారణంగా మేము దీన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాం ప్రభు. ఇలాంటి దుర్గుణాలన్నీ కూడా మా నుండి మీ కృప వలన దూరం చేసుకొని నిరంతర మీ ఉపాసనతో చెడుని దూరం చేసుకొని సదా పవిత్రంగా జీవిస్తూ పరమేశ్వర మీ ఆజ్ఞను పాటిస్తూ జీవనంలో సుఖ సంతోషాలను, ఉన్నతిని పొందాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా జీవనం తదుపరి మీ సన్నిధి, మోక్షధామం పొందాలని కూడా ఆకాంక్షిస్తున్నాను. పరమేశ్వర, నాకెల్లప్పుడూ సహాయకారిగా ఉండి నేను చెడు మార్గంలో వెళ్లకుండా కాపాడుతూ నా లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకుంటకు సహాయం అందించు తండ్రి. పాహిమాం పాహిమాం రక్షమాం రక్షమాం. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓ ఆసనం, కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. శరీరాన్ని శిథిలం చేసుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఏ సర్వశక్తిమన్ పిత మాతరీశ్వర, అంతటా ఉన్నావు. అందరికంటే వేగంగా ముందే ఉంటావు. అక్కడ ఎక్కడ వెళ్ళినా అక్కడ ఉంటావు. నాకంటే ముందే, అందరికంటే ముందే, అంత వేగం. ఎందుకంటే నిండి ఉన్నావు.
నువ్వు వెళ్ళాల్సిన అవసరమే లేదు, పరిగెత్తవలసిన అవసరం లేదు. అంతటా ప్రాప్తిస్తావు, అంతటా లభిస్తావు ప్రభు. అంత వేగం, ఎంత వేగంగా ప్రయాణం చేసినా అక్కడే ఉంటావు, ముందే ఉంటావు, అందరికంటే ముందే ఉంటావు. నిన్ను మించిన వేగవంతుడు ఎవరు ఉండజాలరు ప్రభు. వాయువు కంటే వేగం, మనసు కంటే వేగం, ఆత్మ కంటే వేగం, అన్నింటికంటే వేగం, పేరుకే వేగం, ముందే ఉంటావు అనిపిస్తుంది. మాకంటే వేగం అనిపిస్తుంది. నిండా ఉన్నావు, విశ్వమంతా ఉన్నావు, నాలో ఉన్నావు, అంతటా ఉన్నావు, అందరికంటే ముందే. నీవే దక్షుడివి. నీలో ఉన్నంత దక్షత, ఆ బలం, ఆ సామర్థ్యం, ఆ శక్తి ఎవరికి ఉండదు ప్రభు. అన్నింటి యొక్క పరాకాష్ఠ, చరమసీమ నీవే. హద్దు సరిహద్దు నీవే. శక్తికైనా, బలానికైనా, విద్యకైనా, పవిత్రతకైనా, ఐశ్వర్యానికైనా, జ్ఞానానికైనా, జ్ఞాన పరాకాష్ఠ, విద్యా పరాకాష్ఠ, ఐశ్వర్య పరాకాష్ఠ పరమేశ్వర, హే పరమాత్మ, సర్వశక్తిమా, విశ్వరాట్, అనంతరాట్, బ్రహ్మరాట్ తమరే ప్రభు. మేము పతనం కాకుండా ఉండాలంటే తమరి ఉనికిని, తమరి అస్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అంతటా ఉంటారు, సర్వాంతర్యామి, సర్వవ్యాపకత్వం తమరే. ఎవరున్నారు, చూస్తున్నారు, గమనిస్తున్నారు. ఎవరు లేకున్నా, చీకట్లోనైనా వెలుగులోనైనా, రాత్రి అయినా పగలైనా, ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా తమను చూస్తూనే ఉంటారు. సర్వసాక్షి, సర్వనియంత, సర్వనియామక, హే పిత, అర్పణం, సమర్పణం ప్రభు. తమరు చెప్పినట్టే వినాలి, అప్పుడే పతనం లేకుండా ఉంటాం. తమరు చూస్తున్నారని భయమైనా ఉండాలి. తమరు నియమాలు పాటిస్తే భయం ఎందుకు? నియమాలు పాటిస్తే చాలు, ఆదేశాలు ఆచరిస్తే చాలు. ఆచరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ప్రభు. అందుకే పతనం కాం. తమరి అనుగ్రహం ఉంది, తమరి దృష్టి ఉంది, తమరి కృపా దృష్టి. అందుకే పతనం కాం. తమరే మా రాజు, తమరే మాత, తమరే పిత, తమరే భ్రాత, తమరే గురు, ఆచార్య, అంతా తమరే ప్రభు. అందుకే హాయిగా ఉంటాం, ఆహ్లాదంగా ఉంటాం, ప్రసన్నంగా ఉంటాం, ప్రశాంతంగా ఉంటాం. అన్ని సుఖాలను అనుభవిస్తూ చివరికి మోక్షాన్ని అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ప్రభు. ఈ సుఖాల్లో కల్తీ ఉంది, ఈ సుఖాల్లో దుఃఖం ఉంది ప్రభు. ఇవి నిజమైన సుఖాలు కావు, శుద్ధమైన సుఖాలు కావు. అందుకే శుద్ధమైన సుఖం, విశుద్ధమైన సుఖం కావాలి. అదే ఆనందం, మోక్షానందం. తమరి రాజ్యంలో ఉండాలి. తమరే మా రాజు, మా సమ్రాట్, మా విరాట్. ఓం 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 ఓముకు వందనాలు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షువు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, పరమాత్మ యొక్క దర్శనం కొరకు ప్రయత్నం చేద్దాం. మనం దర్శించినా దర్శించకుండా పరమాత్మ ఉన్నారు. కనీసం ఈ భావన ఉంచుకొని పడిపోకుండా, పతనం కాకుండా, ఇంద్రియ వేగాల్లో కొట్టుకుపోకుండా, విషయ వాసన లేకుండా ప్రయత్నం చేద్దాం. మీ అందరికీ వందనాలు.
అభివందనాలు, అభినందనలు. పరమాత్మ యొక్క శుభాశీస్సులు. ఓం శం శమోం షోం శుభం. కళ్ళు మూసుకునే ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. పూర్తి సమర్పణ భావనతో, శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో, ఆత్మ సమర్పణతో ఈశ్వర స్మరణం, ఓంకారం చేద్దాం. ఊపిరి పీల్చుకోండి. శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ఓం ముగించేద్దాం. ఓం